press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम मेरी अभिलाषा है इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। देखेंगे बच्चों कवि परिचय। कवि परिचय। ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी 1916 से 1998 तक अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्यकार पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह फूल और शूल, खंड काव्य, क्रोंचवध सत्य की जीत। बाल काव्य कृतियां वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, काटो और गावो, सूरज सा चमकू मई बाल गीतयान। देखेंगे बच्चों कवि परिचय। कवि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जन्म 1916। जन्मस्थान रोहता। गांव का नाम है ग्राम। आगरा जिला है उत्तर प्रदेश में। कवि परिचय देखेंगे बच्चों। ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी 1916 से 1998 तक अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्यकार पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए। अब हम देखेंगे कवि परिचय। मेरी अभिलाषा है इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उनका जन्म कब हुआ? 1916 में। जन्मस्थान रोहता, ग्राम का नाम है, आगरा जिले में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखेंगे। जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं। बाल साहित्य पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती
सरस्वती साधना सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखेंगे बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविता संग्रह फूल और शूल। कविता संग्रह फूल और शूल। कविता संग्रह फूल और शूल। खंड काव्य। खंड काव्य क्रोंचवध। क्रोंचवध। सत्य की जीत। सत्य की जीत। बाल काव्य कृतियां। बाल काव्य कृतियां। कौन कौन से हैं? वीर तुम बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो। हम सब सुमन एक उपवन के आदि आदि कृतियां हैं। बच्चों यहां पर देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविता संग्रहों में फूल और शूल, खंड काव्य में क्रोंचवध सत्य की जीत, बाल काव्य कृतियां वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के आदि कृतियां हैं। देखेंगे बच्चों, कवि परिचय हमने देख चुके हैं। आगे जाएंगे हम। मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में सेवा त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है। सूरज सा दमकू मैं, चांद सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। बच्चों कवि परिचय हमने देख चुके हैं हिंदी में, कन्नड़ में जरा देखेंगे। इस कविता का कवि है मेरी अभिलाषा है। इस कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेಶ್ವರಿ जी। ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ರೋಹತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದದು? ರೋಹತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1916ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು। जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं। ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 1916ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು 1998, 1998। ಸೊ ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ, ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಮೂಲಕ, ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರಿಗೆ? ದ್ವಾರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಏನಂತ ಸಮ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಾರ ಇದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾಧನಾ ಸಮ್ಮಾನ್, ಸರಸ್ವತಿ ಸಾಧನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಯಾರಿಗೆ? ದ್ವಾರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯೇ ಹೇ, ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳನ್ನು, ಕೃತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಫೂಲ್ ಔರ್ ಶೂಲ್, ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಾಗಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಕಾವ್ಯ. ಕ್ರೋಂಚವದು ಸತ್ಯ ಕಿ ಜೀತ್. ಇನ್ನು ಬಾಲಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಯ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೆದಂಥ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ವೀರ ತುಮ್ ಬಡೆ ಚಲೋ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಸುಮನ್ ಏಕ್ ಉಪವನ್ ಕೆ, ಸೋನೆ ಕೆ ಕುಲ್ಹಾಡಿ, ಕಾಂತೋ ಔರ್ ಗಾವೋ, ಸೂರಜ ಸ ಚಮ್ಕು ಮೈ, ಬಾಲಗೀತಯಾನ್. ಇವು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ರಚನೆಗಳು. ಬಾಲ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ವಾರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1916ರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ? ರೋಹತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು? ಆಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೇರಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಹೇ. यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है. इस कविता का उद्देश्य क्या है देखेंगे बच्चों. इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है. शब्दार्थ देखेंगे बच्चों. कुछ नए शब्द हैं यहाँ पर देखेंगे. अभिलाषा. अभिलाषा इसका मतलब है आसे. आसे. सहनशीलता. सहनशीलता इसका मतलब है ಸಹನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ. ದೃಢತ. ಗಟ್ಟಿತನ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು. ಜೀವನ್ ಮೂಲ್ಯ. ಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯ. मूल्य मौल्य तथा जीवन विलोम शब्द है मरण। अपनाना ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಅನುಸರಿಸು, ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ। अपनाना देखेंगे बच्चों कविता का उद्देश्य क्या है। इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है। क्या संदेश है? सेवा, त्याग, सहनशीलता और दृढ़ता, इस तरह के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು। ಅಪನಾನ ಅಂದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಇದು ಈ ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶ। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕವಿ ಏನಂತ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ,
ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ತಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ. ನಂತರ ತ್ಯಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತ್ಯಾಗ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ. ಸಹನಶೀಲತಾ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಏರುಪೇರುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕುಗ್ಗದೆ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಹನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ತತ ದೃಢತ, ಈಗ ದೃಢತೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮುಸೀಬತೋಂಕ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಹಮಾರಿ ದೃಢತಾ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋದೇ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿತನ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಾಗ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ ಮೂಲ್ಯಂಕೋ ಅಪನಾನೇಕ ಸಂದೇಶ ಹೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಸಹನೆಯ ಮನೋಭಾವ, ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನ, ದೃಢತೆ, ಸದೃಢತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. देखेंगे बच्चों, सूरज सा दमकू मैं, चांद सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता लूं, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूरज सा दमकू मैं, दमकना ಹೊಳೆಯುವುದು, ದಮಕನ ಹೊಳೆಯುವುದು. ಚಮಕನ ಪ್ರಕಾಶಿಸು. ಚಮಕನ ಪ್ರಕಾಶಿಸು. ಝಲ್ಮಲ್, ಝಲ್ಮಲ್ ಮಿಂಚು ಅಥವಾ ಹೊಳೆ, ಮಿಂಚು ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವುದು. ತಾರ್, ತಾರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಉಜ್ವಲ್, ಉಜ್ವಲ್ ಉಜ್ವಲ್. ಉಜ್ವಲ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ. ಅಭಿಲಾಷ, ಆಸೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲೇ. सूरज सा दमकू मैं, चांद सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूरज सा दमकू हूँ मैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं सूरज सा दमकना चाहता हूँ। सूरज सा दमकना चाहते हैं कवि, और चांद सा चमकना चाहते हैं, तथा उज्जवल प्रकाशमान तारों सा दमकना चाहता है, यही मेरी अभिलाषा है। इस तरह कवि यहाँ पर कह रहे हैं। सूरज सा दमकना चाहते हैं कवि, चांद सा चमकना चाहते हैं, झलमल उज्जवल तारों सा
दमकना चाहते हैं यही कवि की अभिलाಷा है यहाँ पर. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನನ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यहाँ पर कवि प्रकृति में युक्त सूर्य, चंद्र तथा तारों से अपना जीवन में चमकना चाहते हैं. ಸೂರಜ ಸ ದಮಕುಮಯ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಹರಿತನ್ನ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಮೂಲಕ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ? ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಳಗಿದ್ರೂ ಅಹಂಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಿತ. ಸೂರಜ ಸ ದಮಕನ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಕವಿ ಯಹಾ ಪರ್, ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿ ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದೇ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? चांद सा चमकूमय, यहाँ पर कवि कहते हैं कि चांद सा ಚಮಕನ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಕವಿ यहाँ पर. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ರೀತಿ ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಹಗಲತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಂಪನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಚಂದಿರನಿಗೂ ಆತನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ चांद सा चमकूमय, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि चांद सा चमकाना चाहते हैं ಕವಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ರೀತಿ ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಝಲ್ಮಲ್ ಝಲ್ಮಲ್ ಉಜ್ವಲ್ ತಾರೋನ್ ಸಾ ದಮಕೂಮಯ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನುಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಿಂಚುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿನುಗುತ್ತದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿ ದ್ವಾರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೂಲೋ ಸಾ ಮೆಹಕೂಮೈ ವಿಹಗೋ ಸಾ ಚಹಕೂಮೈ ಗುಂಜಿತ ಕರು ವನ್ ಉಪವನ್ ಕೋಯಲ್ ಸಾ ಕುಹಕೂಮೈ ಮೇರಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಹೇ. शब्दार्थ देखेंगे बच्चे. फूलों सा महको, महकाना, ಪರಿಮಳ ಬೀರು, ಪರಿಮಳ ಬೀರು. ವಿಹಗೋ, ವಿಹಗ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ. ಚಹಕು, ಚಹಕನ ಅಂದರೆ ಕಲರವ. ಗುಂಜಿತ್ ಅಂದರೆ ಗುನುಗುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗುನುಗುನು.
ವನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡು, ಉಪವನ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಾನವನ. ಕುಹಕನ ಅಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿ. देखिए बच्चों, फूलों सा महकू मैं, बिहगो सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं, मेरी अभिलाषा है. यहाँ पर कवि कहते हैं कि फूलों सा महकना चाहते हैं कवि और बिहगो सा चहकना चाहते हैं. गुंजित कर, गुंजन स्वर में वन और उपवन में कोयल सा कुहकना चाहते हैं, यही उनकी अभिलाषा है. ಫೂಲೋನ್ ಸಾ ಮೆಹಕು ಮೈ, ಮೆಹಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. फूलों सा महकू मैं, फूल एक ही दिन जीवित रहते हैं, फूल एक ही दिन जीवित रहते हैं, फिर भी हमें हंसते हैं तथा हंसाते हैं. फूल हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, है ना. रंग बिरंगी मोहक छवि से, छवि का मतलब है मोग्गु, रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंतर की सुगंध से सब जगह को सुरभित करते हैं, है ना. ಹೂವು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ದಿನ. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಕಳೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೂವು ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಬತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ನಗುತ್ತಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹೂವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೂವು, ಅದನ್ನು ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗಿಡೋಣವಾ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೂವು ತಾನು ಅರಳಿ ನಿಂತು ನಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೂವು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು, ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಹೂವು ಅನ್ನೋದೇನು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ. ಪೂಜೆಗಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಗಿಲು ತೋರಣಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೂವು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೀತು, ತನ್ನ ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಳೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಏನಂತ, ಹೂವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೌಗಂಧವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ, ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಹೂವು. ಫೂಲೋं सा महकना चाहते हैं कवि यहाँ पर. ಯಾಕೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ರೀತಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ದಿನದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೂವಿನ ರೀತಿ ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆ. विहगो सा चहकू मैं, कवि कहते हैं कि विहगो सा चहकना चाहते हैं. विहगो पक्षी, पक्षी जैसा चहकना चाहते हैं. ಚಹಕನ इसका मतलब है ಕಲರವ. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಥರದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಲರವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಗುಟುಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರವ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲರವ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ದ್ವಾರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ಗುಂಜಿತ ಕರ್ वन उपवन में कोयल सा कुहका कुहको मैं. गुंजन स्वर में वन और उपवन में कोयल सा कुहकना चाहते हैं कवि.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಜನ್ ಸ್ವರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗುನುಗುಟ್ಟಿದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಉಪವನ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆ ವನ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪವನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುನುಗುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೋಗಿಲೆಯ ರೀತಿ ಕುಹುಕನ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋಗಿಲೆಯ ರೀತಿ. ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ಕುಹು ಕುಹು ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಇಂಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಇಂಗಿತ, ಅವರ ಆಸೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ. फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहुकूं मैं, ಮೇರಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ, ಹೂವಿನ ರೀತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಕ್ಷಿಯ ರೀತಿ ಕಲರವವನ್ನು ಗುಟ್ಟಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವನ ಮತ್ತು ಉಪವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುನುಗುನು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ರೀತಿ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ, ಕುಹಕು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ವನಿ, ಆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕುಹುಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕವಿಯ ಅಭಿಲಾಷೆ. नभ से निर्मलता लो, शशि से शीतलता लो, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लो, मेरी अभिलाषा है. शब्दार्थ देखेंगे बच्चों. नभ आकाश, निर्मलता निर्मलते, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಲೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಲೇಕರ್, ಲೂ ಲೇಕರ್. ಶಶಿ ಚಂದಿರ, ಶೀತಲತಾ ತಂಪು, ಶೀತಲತಾ ತಂಪು. धरती भूमि, सहिष्णुता सहने, सहने. पर्वत पर्वत दृढ़ता गट्टितन. नभ से निर्मलता लू, यहाँ पर कवि कहते हैं कि विशाल आकाश से निर्मलता लेकर, शशि से शीतलता लेकर तथा धरती से सहिष्णुता लेकर, पर्वत से दृढ़ता लेकर मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ. इस तरह कवि यहाँ पर कहते हैं. इसका तात्पर्य है नभ से निर्मलता लू, विशाल आकाश से निर्मलता लेकर, शशि से शीतलता लेकर, धरती से सहिष्णुता लेकर, पर्वत से दृढ़ता लेकर जीवन बिताना ही कवि के परमोच्च गुरी है. इस तरह कवि अपनी इच्छाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हैं. ನಭ ಸೇ ನಿರ್ಮಲತಾಲು ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶಶಿ ಸೇ ಶೀತಲತಾಲು, ಚಂದಿರ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಂಪನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಚಂದಿರನ ರೀತಿ ತಂಪನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದರರ್ಥ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಧರ್ತಿ ಸೆ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ, ಭೂತಾಯಿ ನಾವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಿಂತ ನಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಆ ಭೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸಹನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ
ಭೂತಾಯಿಯ ಸಹನೆಯ ರೀತಿ ನನಗೂ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಆ ಭೂತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ವತ ಸೆ ದೃಢತಾಲು, ಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಗ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ವತ, ಆ ರೀತಿಯ ಗಟ್ಟಿತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಏರುಪೇರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ನಿಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಗಟ್ಟಿತನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಹನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವಮಾನಗಳು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವಮಾನಗಳಾಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದಲೇ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಳಕದೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आगे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 59, सीखो। पेज नंबर 59 में है सीखो। फूल फूल महकता है, फूल महकता है ಅಂದರೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. सूरज सूरज दमकता है, सूर्य ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾನೆ. ವಿಹಗ್ ವಿಹಗ್ ಚಹಕತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಕಲರವ ಮಾಡುತ್ತೆ. कोयल कुहकता है, कोयल कुहकता है ಅಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ತನಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ಕುಹು ಕುಹು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಂದ ಚಮಕತಾ ಹೇ, ಚಂದಿರ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾನೆ, ಚಮಕತಾ ಹೇ. वहाँ पर और एक मेन है समझो और पूरा करो, समझो और पूरा करो. यहाँ पर दिए गए हैं क्रिया शब्द मुस्काना, मुस्काना मुस्काता है, मुस्काती है. यहाँ पर देखिए बच्चों, मुस्काना क्रिया शब्द है एक, मुस्काना इसका मतलब है नगु. ಮುಸ್ಕಾತಾ ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಕಾತಾ ಹೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ? ಮುಸ್ಕಾತಾ ಹೇ ತಾ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ. ಮುಸ್ಕಾತಿ ಹೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಕಾತಿ ಹೇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಗು ನಗುತ್ತಾನೆ, ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾನ ಗಾತಾ ಹೇ, ಗಾತಿ ಹೇ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. जाना जाना ಹೋಗು, जाता है ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, जाती है ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ದೇನಾ ದೇನಾ ಕೊಡು,
देता है ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, देती है ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. हंसना नगु, हंसता है नगुತ್ತಾನೆ, हंसती है नगुತ್ತಾಳೆ. अच्छा बच्चों, ये थी मेरी अभिलाषा है.